श्री वाहिगुरु साहिब जी गुजरी। श्री नामदेव जी के पद घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो राज देहा तां कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावह ता क्या घट जाई। गुरु सवारी संगत जी, पावन शब्द शिरोमणि भगत से भगत सतगुर मन भाए। महावाका अनुसार भगत नामदेव जी दे मुखार बिंत उचारण कीता पावन शब्द गुजरी राग दे विच जी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 525 अंक पर सुभाईमान है जी। पदे बहुवचन शब्द वरतिया कि एक तो वधेरे शब्द हन, दो शब्द हन। ते इस पावन बाणी नूं भगत साहबान जी घर पहले दे विच गाउण दी ताकीद करदे शब्द दे आरंभ दे विच मंगलाचरण कि वो परमात्मा जी एक हन, अद्विती हन। सतगुरु जी की किरपा सदका उन्हां दी प्राप्ति हुंदी है। भगत साहबान जी ने समुचे शब्द दे विच जिहड़ा धर्म दे नां दे उपर पखंड है उसका भी जिक्र किया। फिर मालिक दे हुक्म दे विच जीवन बतीत करना ये भी सानू समझा रहे हैं। ते बख्शिश करके किरपा की कि उस मालिक वाहिगुरु जी दे नाम का सिमरन किया जावे। परमात्मा दे नाम का सिमरन करदियां होया फिर निरंतर संसार ते जिहड़ा आउणा जाना है उस दीव काल लई मुक जावेगा। क्योंकि जदों कोई मनुख उस दे नाल जुड़ गया तो फिर सारे भरम भुलेखे भी मुक जाते हैं। जितने भी सहम हैं वो भी मुक जावणगे। ते जिहड़ी बाहरी दिखावे दी पूजा उसनूं छड्ड के मनुख एक परमात्मा दे नाल एक अकाल पुरख दे नाल जुड़ जावेगा। रहाओ वालियां पंक्तियां दे विच भगत साहबान जी समझा रहे हैं, बख्शिश करते हैं कि तू हार भज मेरे पद निर्बान। कि हे मेरे मना तू एक मालिक वाहिगुरु जी का सिमरन कर, परमात्मा का सिमरन कर ते ओह ही ऐसी अवस्था बख्शिश कर देवेगा जो निर्बान है, भाव विषय विकारां तो उपर जिहड़ी वासना रहत है। जिथे दुनिया दी कोई भी वासना जिहड़ी ना वो विचारां दे विच नहीं आ सकती ते ना ही किसी प्रकार मनुख नूं वो वासना प्रभावित कर सकती। तां फिर ये कारज बड़ा सुचज्जा हो जाएगा, जीवन बड़ा सुचज्जा। क्योंकि समुचा जीवन दिन तो रात, रात तो फिर सवेर होण तक निरंतर असी पदार्थां दी प्राप्ति वास्ते ही तुरे फिरदे हां। कोई ना कोई मन दे विच इच्छा होवेगी, वासना होवेगी, उस दी पूर्ति वास्ते तुरदे हां। जेकर उसकी पूर्ति हो गई तो हंकार आ गया। पर जेकर वो वासना की पूर्ति ना होई, पदार्थां दी जो मंग सी हिरदे दी उसकी पूर्ति ना होई तो फिर क्रोध पैदा हो जाएगा। निरंतर ही इसे प्रकार विकारां दे विच ही जिहड़ा जीवन वो बतीत हो रहा है। ते भगत जी फिर समझाउंदे हन कि सारो दिन डोलत बन महिया अज हो ना पेट अगाई है। कि भाई सारा दिन जिवें बन दे विच जंगल दे विच बलद तुरे फिरदे, जीव जंतु तुरे फिरदे, इसे प्रकार तेरा भी जीवन समुचा जीवन सारा दिन डोलदा ही फिरदा है पर पेट नहीं भरदा है। भाव जिहड़ी अंदर दी भुख है वो मिटदी ही नहीं है। होर पदार्थ चाहिए हन, होर वधेरे वस्तुआं चाहिदियां हन। सतगुरु जी फिर समझा रहे ना सहस खटे
ਲਾਹਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਫੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਜ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਲਦੀ ਨਿਆਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਭੁੱਖਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਧਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਵੇਗਾ, 2 ਨਹੀਂ 4 ਛਕ ਲਵੇਗਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਧਾਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਨ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਉਸਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਆਦਿਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਆਦਿਕ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਭਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਘਾਰਤਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਨ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਧੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਧੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਣ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਖਰਚਾ ਦੂਜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਖੈਰ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਜੀ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਲੈ ਕਰ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਘਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਮਾਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਕਾ? ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਕਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢ ਲੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਟਲਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ, ਸਿੱਕਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਜੀਵਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਸਾ ਉਸਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਹਰ ਭਜ ਮੇਰੇ ਪਨ ਨਿਰਵਾਨ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਯਤਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਪਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਵਾਂਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਵਾਂਗੇ,
ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੰਨ ਜਾਵਨ ਜੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਆਵਨ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤੋ ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਵੇਰਾ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕਉ ਬਹੁ ਨ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਮੀ ਆਉਣ ਤੇ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਹੋਵਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਖੋਹ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਝੂਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਰਾਜ ਦੇਹ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਂ, ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਡੇ ਨਾ ਢਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਖਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਧਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਿ ਜੱਟ ਤਾਂ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਵੇ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੈ।
ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਸਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵਣਗੇ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕਰ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਏ, ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਭੀਖ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆਦਿਕ ਹਨ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਘਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਕਸ਼ਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ, ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾ ਲੋ, ਇਲਾਕਾ ਦਿਖਾ ਲ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ, ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਇੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ। ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੱਖਰਾ ਜੀਵਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਭੀਖ ਵੀ ਮੰਗਾਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ, ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਨਿਘਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਆਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਫੌਜਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਡਰ ਗਿਆ, ਕੰਬ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਤੁਰ ਗਿਆ, ਨੱਸ ਗਿਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ, ਪਰ ਨੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮੌਤ ਖੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰ ਪਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸੇ ਹੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਹਦਾ, ਹੁਣ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਸੂਰਮਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉੱਠੇ ਹਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ, ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਕੀੜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਤੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਗੁੰਦਣਾ ਹੈ, ਵਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਬੱਚਾ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ। ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ। ਰਹਾਓ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੈਂ ਉਪਾਈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਰੁੱਝ ਗਈ। ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਬੱਚਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਕਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬੱਚਾ ਉਸ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਝ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁੱਝ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹੁਣ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਵ ਹੈ ਤਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸਹਸਾ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਨ ਪਦਾਰਥ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਵਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ, ਕਿਸ ਹੋਂ ਪੂਜੋ ਦੂਜਾ ਨਦਰ ਨ ਆਈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕੋ ਆਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਜਾ ਧਰਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ। ਜਬਿਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੋ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਤਰ ਸਭ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਕੇ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਉ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਉ ਰੱਖ ਕੇ, ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਥਰ ਧਰੀਐ ਪਾਉ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਯੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਝੰਜਟ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸੁਚੱਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ, ਨਾਮਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਪਸੀ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ, ਸਲੂਕ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਫਿਰ ਅਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ, ਏਕੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਵ, ਦੂਜੈ ਪਾਥਰ ਧਰੀਐ ਪਾਵ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਕਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।